Good morning, all. The screen is visible or not? Guys, can you see the screen? Am I audible? Please let me know. Very good morning, guys. Yes. Time delay பண்ணாம கரெக்டா வந்து just travel along with me, right? ஏன்னா நீங்க time delay பண்ணீங்க அப்படின்னா then this session will become useless. It is live, it is not. இதை ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற டைம் கரெக்டா இங்க செட் ஆகல அப்படின்னா எஃபெக்டிவா இருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை டைம் டு டைம் ஆன்சர் ட்ராப் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, yes. So let us start the session. So let me drop the next question in the screen. Yes. One minute, guys. Yes. So the next question is, take the question and try to solve the question within the given time. சர்க்யூட் தியரி கொஸ்டினுக்குலாம் ஆல்வேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்களோ டசன்ட் மேட்டர், பட் ஸ்லோலி யூ ஹாவ் டு ஹேபிச்சுவேட் இன் எ வே சச் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் தி கொஸ்டின். 2 minutes வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ 0.4 times of I. So through this branch 14 ampere current is entering. Here the voltage drop in this resistor is 17 voltage given, and this source is having 25 voltage, and here current through this branch is simply called I. Next they put some value. This is considered as resistor R1, this is considered as resistor R2. Now the question is, the power supplied by the 25 voltage source. The power supplied by the 25 voltage source is dash. Take your time, drop your answer. Do it fast. I need answer from every one of you. Be active, do it fastly and be active. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்டடி பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ். ரொம்ப சீரியஸாக வந்து ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ பெருசாக பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் மேக் இட் அஸ் லிட்டில் பிட் ஃபன். அப்போ தான் பிரைன் வந்து அதை லவ் பண்ணி படிக்கும், ரைட்? ஸோ பி ஆக்டிவ் அண்டு ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுங்கள். சால்வ் பண்ணும்போது டோன்ட் ஸ்லோலி டூயிங் தூங்கிக்கிட்டே பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் பி ஆக்டிவ். Anybody got the answer for the question? Drop your answer fast.
Just think. Why? None of you got the answer for the question? Okay, fine. So let me try to solve this question. First of all, as usual, question la enna ketirukanga. So the question is, in the source irukku 25 voltage source வந்து எவ்வளவு power வந்து delivery பண்ணுது? That is the question. How will you do that? First of all, in order to know that, நமக்கு ஜெனரலா நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன், whenever you are trying to solve a question, this step number 1, first step என்ன பண்ணணும், questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க, irrespective of other data, what is the question first? The question is power delivered by the 25 voltage source is dash. How will you do that? The formula to calculate the power is the product of voltage into current. Am I right? Exactly. So this is the formula to calculate the power for the source. Now here if you observe in this equation, voltage of the supply is already given. How much it is? This is 25 voltage. Supply oda value வந்து already கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நமக்கு வந்து அதை calculate பண்ண வேண்டிய வேலை கிடையாது. So directly I am substituting that value here. This is 25 voltage. But what about current? The value of current is not given. So your next task is identify the current. Sky Star dropped his answer as 700 watts. Any other people? ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஆன்சர் வந்திருக்கு போல. What about other guys? Let's see. So try to identify the value of current. Now you have to think. அவங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, this is called current. இதோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். உங்க எல்லாருக்கும் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் அப்படின்னா, சார் சர்க்கியூட்ல many of you has been faced the problem with this dependent source. இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி you will get one fear. கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் வராது. நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, this kind of problems will come. But what you have to do, basically think. Let me tell you some basics about the dependent source. இந்த dependent source அப்படின்னா என்ன, இது எப்படி இருக்கும், இது சர்க்கியூட்ல வரும்போது என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னா, see first of all, nothing to be bothered about the dependent source. Let me focus only about the dependent source. Then I will tell you. Dependent source la nama padichirupom illaya, there are some classification. One is called dependent voltage source and another one is called dependent current source. Dependent voltage source அப்படினா உள்ள வந்து polarity வந்து voltage ல இருக்கும். Dependent current source எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா உள்ள வந்து ஏரோ மார்க் போட்டுருப்பாங்க. பட் இது எந்த மேனர்ல இருக்கும் அப்படினா diamond symbol ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. You can observe, right? So இந்த மாதிரி diamond symbol ல வந்து ஒரு trapezoidal ல வந்து அது கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, sorry, not trapezoidal, right? Let us take the diamond symbol. So இது வந்து ஒரு voltage source. This is called a dependent voltage source. This is called a dependent current source. Name itself, it is called dependent. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து சர்க்கியூட்ல இருக்கு அப்படின்னா அதால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இண்டிபெண்டண்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப அது இண்டிபெண்டண்டா ஆக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா வாட் கேன் வி டு? இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வந்து வேற யார் கூடயாச்சும் லிங்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சர்க்கியூட்ல. இப்போ நீங்க நேம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பாருங்களேன், நம்ம சர்க்கியூட்ல கொடுத்திருக்க டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு நேம் என்ன வச்சிருக்காங்க, 0.4 times of I. இங்க I அப்படிங்கறதுதான் கண்ட்ரோலர். கண்டிப்பா சர்க்கியூட்ல டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வரும்போது அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த நேம்ல இருக்க பாராமீட்டர் சர்க்கியூட்ல வேற எங்கேயாச்சும் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இப்போ நீங்க நம்ம சர்க்கியூட்டை வந்து செக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கண்ட்ரோலோட வேல்யூ வந்து இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கா?
ஸோ இப்போ இவங்க டைரக்டா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சப்ளைல இருந்து வர இந்த கரண்ட் ஐயை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பேராமீட்டர் நீங்க எல்லா சர்க்கியூட்லயுமே பார்க்கலாம். ஒரு சர்க்கியூட்ல எப்பப்பெல்லாம் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு வந்து சம்திங் ஏதாச்சும் ஒரு நேம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த நேம்ல ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். அந்த பேராமீட்டர் அந்த சர்க்கியூட்ல வேற எங்கேயாச்சும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். அதை லிங்க் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை வந்து கிராக் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை அனலைஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் தி சிம்பிள் லாஜிக் இஸ் தட் இஸ் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் சம் ஒன். ஸோ டைரக்ட்லி வி cannot solve it. Okay, two people got the answer or only one? Sky star. Okay, let's see. Fine sir. இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஒரு கன்க்ளூஷன் நமக்கு இப்போ கொடுத்தாச்சு. தென் ரிமைனிங் திங்ஸ் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. லைக் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்ல வேற என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு, நம்ம எப்படி நேம்ல வைக்கிறோம், தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். லேட்டர் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் எனி क्वेश्चन we will solve that. ஓகே, இப்போ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கரண்டோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். சி, இந்த சென்டர்ல ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜங்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஜங்ஷன்ல ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கேசிஎல் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. இஃப் யூ அப்ளை கேசிஎல், வாட் யூ கேன் ஃபிகர் அவுட்? இப்போ அந்த நோடை மட்டும் நான் தனியாக எடுக்கிறேன். ரிமைனிங் திங்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நம்மளோட டார்கெட் எதில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும்தான் உங்களோட ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். சர்க்கியூட்ல இன்னொரு ரெசிஸ்டர், இதுல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா 14 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இங்க வர கரண்ட்டுக்கு பேரு ஐ, இந்த பிரான்ச்ல இருந்து வர கரண்ட்டுக்கு பேரு 0.4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஜங்ஷன்ல இந்த பாயிண்ட்ல கேசிஎல் அப்ளை பண்ணுங்க. கேசிஎல் அப்படின்னா என்ன? கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா. சார் உங்களுக்கு எப்படி இது தோணுதோ? பை பிராக்டிஸ், நத்திங் இஸ் தேர். கரண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ பாருங்க, இந்த பிரான்ச்ல இருந்து வர கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்களா? எஸ். இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட்டையும் கொடுத்துருக்காங்களா? இந்த பிரான்ச்ல வர கரண்ட்டையும் கொடுத்துட்டாங்களா? ஸோ இஃப் யூ அப்ளை கேசிஎல் then you may get some equation. எஸ் சார். இப்போ இங்க கேசிஎல் அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த ஜங்ஷனுக்கு உள்ள வர கரண்ட் யாரு? இந்த ஐன்ற கரண்ட் வந்து ஜங்ஷனுக்கு உள்ள என்டர் ஆகுது. சிமிலர்லி இந்த 0.4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் இந்த ஜங்ஷனுக்கு உள்ளதான் என்டர் ஆக ட்ரை பண்ணுது. இந்த 14 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது இந்த ஜங்ஷன்ல இருந்து வெளியில போகுது. ஸோ அக்கார்டிங் டு கேசிஎல் அப்போ என்ன வரணும்? இன்கமிங் கரண்ட்டை வந்து நம்ம தனியாக ஆட் பண்ணிக்கணும். ஐ பிளஸ் 0.4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட். அதாவது அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் இன்கமிங் கரண்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்கமிங், திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்கமிங். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு பக்கம் போட்டுக்கணும். வெளியில போற கரண்ட் எல்லாம் கூட்டி இன்னொரு பக்கம் போட்டுக்கணும். கரெக்டா? தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு கேசிஎல். இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. 1, that is I plus 0.4 times of I will become 1.4 times of I equal to 14. So from this I is equal to 14 divided by 1.4 ampere. So இதை நம்ம cancel பண்ணோம் அப்படின்னா I hope it will be 10. So what we found is we found the value of current. Yes. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சர்க்கியூட்ல இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா டக்குன்னு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கீ கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்துட்டு இதே பேராமீட்டர் சர்க்கியூட்ல வேற எங்கன்னா, இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஐ இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அந்த ஐ வச்சுதான் இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாருங்க ஆன்சர் எத்தனை ஸ்டெப்? ஜஸ்ட் இன் 3 ஸ்டெப். ஈவன் நம்ம பிரைன்லயே அதை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். கரெக்ட் தானே? இது வந்து நம்ம பேப்பர்ல போட்டு தான் சால்வ் பண்ணுன்ற வேல்யூ கிடையாது, ஈஸியான வேல்யூஸ் தான். ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் என்ன ப்ராப்ளம் உங்க எல்லாருக்கும் பிகைன்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியர், ஒரு பயம் வரும். ஐயோ சர்க்கியூட்ல டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, நம்ம எப்போ சால்வ் பண்ண போறோம்? அதை நீங்க அங்க ஒழுங்கா பாத்துட கூட மாட்டீங்க சர்க்கியூட்டை. ஸோ அந்த மாதிரி அன்வான்டா வர ஃபியர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, ஓகே சர்க்கியூட்ல டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே மாத்தி பாசிட்டிவா யோசிங்க. அரே திஸ் கொஸ்டின் வில் பி வெரி ஈஸி, லெட் மீ ட்ரை டு கிராக் இட். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவா யோசிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேசிக்ஸ் வச்சு நீங்க ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். வெரி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பேசிக் இஸ் சஃபிஷியன்ட். நீங்க பாருங்க கேசிஎல் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுங்க. Did I did anything apart from that? Just KCL. This is how we have to solve the question. Okay. What is our next target? Come back to the question. Question on the power delivered by this independent voltage source is how much, right? இப்போ கரண்ட் வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோமே. எவ்வளோ? 10 ஆம்பியர் சார். Now what is the power? The value of power is actually 250 watts. Am I right? Exactly. Of course I am correct. You can cross check.
Okay. Yes. Now some of you got the answer. Rajesh, Sky Star. Good. Now come back. So what we have understand now? Now what my question is, இப்போ இந்த நம்ம சர்க்யூட்டை வந்து நீங்க நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it has two sources now. கரெக்டா? சர்க்யூட்ல ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கா? என்னென்னது? Just tell me. ஒரு சோர்ஸ் வந்து இந்த 25 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது என்ன சோர்ஸ்? டிபெண்டன்ட் சோர்ஸா இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸா? 25 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். கரெக்ட் சார். அதே மாதிரி இன்னொரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 0.4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. இப்போ ஐயோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஐயோட வேல்யூ எவ்வளோ? 10 ஆம்பியர். அப்போ 10 இன்ட்டு 0.4, இந்த இடத்துல ஐக்கு பதிலாக நீங்கள் 10 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 0.4 இன்ட்டு 10 வில் பிகம் 4 ஆம்பியர். அப்போ இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ வந்து 4 ஆம்பியர் அப்படின்னு நம்ம வந்திருக்கு. யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி. அப்போ இது யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? அந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ வந்து அப்சல்யூட்லி இந்த கரண்டோட வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ கரண்ட்டுக்கு 10 ஆம்பியர் வரும்போது இது 4 ஆம்பியர் வருது. இதே இந்த கரண்ட்டுக்கு 20 ஆம்பியர் வந்தா, சப்போஸ் சப்ளைல இருந்து கரண்டோட வேல்யூ 20 ஆம்பியர் வந்திருந்தது அப்படின்னா இங்க உங்களுக்கு 0.4 டைம்ஸ் ஆஃப் 20 will become 8 ஆம்பியர். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸால வந்து செப்பரேட்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாது, இண்டிபெண்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்டிங் ஆன் சம் ஒன். நவ் இப்போ நான் இன்னொரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே சார், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நேற்று நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் கிடையாது. நான் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை. இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் மட்டுமே வந்திருந்தது அப்படின்னா நான் ரெண்டு கன்க்ளூஷன் கொடுத்தேன். ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஆல்வேஸ் டெலிவர் தி பவர் when we have only one independent source. more than one வந்திருந்தா, more than one இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களால கெஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? சர்க்யூட்டை ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட், polarity ஆஃப் தி வோல்டேஜ், இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராப்பரா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி தென் only you can guess யார் வந்து பவரை டெலிவரி பண்றா, யார் வந்து பவர் அப்சர்வ் பண்றா அப்படிங்கறத you can easily identify later. You cannot directly guess it. That is the next conclusion. I hope now you got it. Fine sir. And the next thing is 1 minute guys. I don't know. I have shared the link with every one of you, right? But why some of you not received yet? Okay. Fine. I hope class is going for good. Let us continue. So from this what we have understand is, when we have only independent source, then this is the conclusion. Now think about the dependent source. Sir, circuit la ஒரு independent source இருக்கு and நிறைய dependent source இருக்கு sir. Okay, let us take first one dependent source எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்தா இதுல யார் வந்து பவர் டெலிவரி பண்ணுவாங்க? By default dependent source அப்படிங்கிறது what it is going to do? It is going to depends on someone, but that is correct. கண்டிப்பா அது யாரோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. ஆனா அது யாரோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாலும் டைரக்டா உங்களால என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னா, டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்னா கண்டிப்பா எப்பயுமே பவர் டெலிவரி தான் பண்ணும், இல்ல டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்னா எப்பயுமே பவர் அப்சர்வ் தான் பண்ணும் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் கொடுக்க முடியாது. Do remember these things, because dependent source அப்படிங்கிறது it is depending on someone, அவ்வளவுதான். அப்ப அது என்ன பண்ணும்? யாருக்கிட்டயாச்சும் வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு அந்த எனர்ஜியை வந்து மற்றவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். That is the beauty of dependent source. Like our transistors, like our amplifier circuits, analog electronics la படிக்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே dependent source தான். டிரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணுது? பவர் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது. internally there will be some mechanism will happen. Analog electronics பத்தி பேசும்போது I will tell you that beautiful things. So இப்போ இங்க வந்து what is the conclusion அப்படின்னா, whenever you are having dependent source, directly don't guess whether the you cannot guess that the dependent source is delivering the power. No, this dependent source is observing the power. You cannot do anything. As I told you already, whenever you are talking about any element, don't directly give any conclusion until otherwise the circuit is having only one independent source. When your circuit is having only one independent source, then you can guess. For the remaining things you cannot do. ஜஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சர்க்யூட்ல வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு சார், இல்லை இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, மோர் தென் ஒன் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, மோர் தென் ஒன் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, வாட் எவர். கொஸ்டின்ல பவரை வந்து டெலிவரி பண்ணுதா இல்ல அப்சர்வ் பண்ணுதா
right? Whether the element is delivering the power or absorbing the power அப்படின்னு question கேட்டாங்கன்னா first identify the polarity, then identify the direction of the current, whether it is going like this or it is going like this. Based on this conclusion only, what you will do, current entering point plus இருந்தது அப்படின்னா that element is absorbing the power, current entering point minus இருந்ததுன்னா that element is delivering the power. Based on this only you can give the conclusion. Until otherwise don't do anything. Okay, now what my question is, can you please identify whether this given dependent source is delivering the power or absorbing the power? அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எவ்வளவு பவரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது இல்ல டெலிவரி பண்ணுது அப்படிங்கறது அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. Do it fast. I just wanted to know whether this element is absorbing the power or delivering the power. Same circuit. I'm not going to do any changes in the circuit. Take the same circuit and identify whether the element is delivering the power or absorbing the power. Do it fast and drop it in the comment section. Anyone delivering? எவ்வளவு டெலிவரி பண்ணுது? Sky Star. Good, you are little bit active, man. எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்ணுதுன்னு சொல்லுங்க. Do it fast. Yes, I have cleared. Now look into the question and tell me the answer. Delivery பண்ணுது அப்படின்னா எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்ணுதுன்னு சொல்லுங்க. Observing, Rajesh, your answer is observing. What about other people? There are so many people in the line. Kalaivani ma'am, delivering. Okay, எல்லாருமே observing, delivering மட்டும்தான் வருது. எவ்வளவு வேல்யூ? கொஷின்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல ஃபேஸ் பண்ற கொஷின் எப்பயுமே டஃபா இருக்காது. அந்த மென்டாலிட்டியை கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணுங்க. பேசிக்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தேவையான பேசிக்ஸ் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். ஐ வில் ட்ரை டு ஃபிகர் இட் அவுட். ஒரு சில இடத்துல நிறைய டவுட்ஸ் கிளியரா வந்து இது இப்படிதான் அப்ளை பண்ணுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்காது. தட் வில் பி ஃபைன். ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். பட் இங்க நான் சொல்றதை கரெக்டா ப்ராப்பரா பண்ணுங்க. தென் ஒன்லி வில் கெட் தி ஐடியா. None of you dropped the answer. It is delivering or observing. I also don't know. What about other people? Sugumari, delivering. Okay. How much it is delivering? Tell me the answer. $32 watts. Ganga Savita. Kalevani 32, Rajesh 32. But your answers are mixed up. Someone telling that it is delivering, someone telling that it is observing. Then which is the correct answer? Figure out பண்ணிடலாமா? Chalo. Listen. Don't be bothered about this resistor R2 and R1. இந்த கொஸ்டினோட பியூட்டி அப்சர்வ் பண்ணீங்களா? எனிவே நம்மளால வந்து அந்த R1 R2 வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும். யாரெல்லாம் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுங்க. R1 R2 கால்குலேட் பண்ணுங்க. லேட்டர், நாட் நவ். லெட் மீ கம்ப்ளீட் திஸ். ஆனா இந்த ரெசிஸ்டருக்கு வேல்யூவே கொடுக்காம எவ்வளவு அழகா கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் கொஸ்டின், யூ நோ. சி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இந்த எலிமெண்ட் வந்து பவரை டெலிவரி பண்ணுதா இல்ல அப்சர்வ் பண்ணுதா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். எக்ஸாக்ட்லி. But the problem is, how do I identify it, sir? So what I am going to do is, I know the direction of current for the current source, but we need two things. One is polarity of the voltage. I need two parameters. One is polarity of the voltage and the second one is direction of the current in order to identify whether the given element is delivering or absorbing the power. So what can I do for that? First I know the direction of the current, it is in upward direction, but I don't know the polarity of the current source. Now what I am going to do is, I am just assuming, I am just putting plus here, I am just assuming
at this portal, at this terminal of the current source, I am having plus, here I am having minus. I am repeating again. நான் வந்து assume பண்ணிக்கிறேன். சார் assumption தப்பா இருந்தா இருந்துட்டு போகுது. அதை எப்படி correction பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். I hope many of you know. I will tell you. Voltage ஓட polarity வந்து உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியல அப்படின்னா just assume and keep some polarity. அப்படி assume பண்ணதுக்கு அப்புறம் தப்பாயிட்டா என்ன சார் நடக்கும்? I will tell you. இப்போ நான் இங்க என்ன assume பண்ணிக்கிறேன்னா இங்க வந்து ஒரு voltage வந்து Vx அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் and I am putting the polarity like this. Now what I all wanted is, can you please apply KVL for this outer loop? இந்த outer loopக்கு மட்டும் KVL apply பண்ணுங்க பாப்போம். 1 minute guys. Yes. Yeah. Apply KVL for this outer loop. Apply பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? Let me start from here. Minus 25 voltage I am going with the starting polarity. அடுத்தது இங்க எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, plus 17 voltage. அடுத்தது இங்க என்னோட assumption படி இது plus. Let us see. அது தப்பா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Equal to 0. இது என்னோட assumption. இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? Minus 25 plus 17. I hope it will be minus 8 plus Vx equal to 0. From this, the value of Vx equal to 8 voltage. சார் நான் அசம்ஷன் வந்து எப்படி போட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. நான் சும்மா ரேண்டமா வந்து மேல பிளஸ் வரும் கீழே மைனஸ் வரும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி போட்டேன். இப்ப if my assumption is correct, then the resultant answer will be in positive. Suppose if my assumption is wrong, then there will be no changes in the magnitude of the resultant value, but resultant answer will be minus 8 voltage. If my assumption is wrong, then the resultant voltage will be minus 8 voltage. Then what should I do? When I am getting minus 8 voltage, I have to understand that I have assumed in a wrong way. Then you have to reverse the direction, but value will be remain same. நீங்க தவறான assumption போட்டீங்க அப்படின்னா polarity மட்டும்தான் மாறி வரும், வேல்யூ வந்து கரெக்டா வந்துடும். அப்ப polarity மாறி வந்தா நீங்க திரும்ப என்ன பண்ணணும்? once again நீங்க assume பண்ண plus or minus reverse பண்ணி போடணும். எங்க plus போட்டீங்களோ அங்க minus போட்டுக்கோங்க, எங்க minus போட்டீங்களோ அங்க plus போட்டுக்கிட்டு இதே வேல்யூவை நீங்க substitute பண்ணிக்கலாம். This is how easily we are identifying the voltage across any element. Anyway, luckily my assumption is correct and I got 8 voltage. Now if you observe, the direction of the current is upward with the value of 4 ampere. Actually 0.4 times of I, but we know the value of I is 10 ampere. அப்ப அது 4 ampere தானே. current upwardல இருக்கு, மேல plus வந்திருக்கு, கீழே minus இருக்கு. So current entering point is minus, leaving point is plus. Now what you have to understand? What you have to understand is whether that element is absorbing the power or delivering the power. What you have to understand is this element is delivering the power. Why? Because current entering point is minus, leaving point is plus. Yes sir. So the conclusion is first it is delivering the power. Next, how will you calculate the power only? P is equal to V into I. What is the value of V? The value of V is 8 voltage. What is the value of current? It is 4 ampere. So 8 4s are, that is here. 1 minute guys, I don't have space here. Okay, let us go to the second page. So we got the power value for the dependent source. So we are getting 32. Am I right sir? Exactly. So the correct answer is going to be 32 watts. Of course it is delivering the power. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா வந்து அது யாரையோ டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கு, கண்டிப்பா அதை அப்சர்வ் தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன்லாம் போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணி தான் நீங்க கன்க்ளூஷன் போடணும். Yes, I hope you all got this one. Let us go ahead with the next question. Let me drop the next question. Yes, let us take one battery. This battery is connected with a resistor. Again there is one more resistor, and in between we have a current source. It is in circular fashion, and here we have one more dependent source. Okay, this value they clearly told that this is plus, this is minus 5 times of I.
Okay, here they had given the same value. This is also I. Now this is going to be 2 ohm and this is 3 ohm and this value is 2 ampere. Here the value of the voltage source is 20. This is plus and this is minus. Everything is given. Then what is the question, sir? The question is, what is the value of current? You can take 3 minutes for this question. Drop your answer as fast as possible. Do it. Simply we are supposed to identify the value of current I. Think whatever the way that you want, but we need to bring out the answer. Answer faster பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் சால்வ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதில் மட்டும் தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். அன்வான்டாக யோசிக்கக்கூடாது. ஹையை கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம்? கேசிஎல் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா, இல்லை நோடல் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா? அப்படியே சர்க்கியூட்டை பாருங்கள். இதில் எது அப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கு. I am giving one more clue also. KCL, KVL, nodal. இது மூணுத்தை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பேசிக்காக வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே 95% of the question இந்த 3 இதிலே சால்வ் ஆகிடும். 95. You can also go up to 98. பட் ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. இந்த தியரி அப்ளை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் போது you can go. Until otherwise, these 3 basic equations are methods are sufficient to crack almost 95% of the basic questions from circuit theory, 90% of the analog electronics questions. Remaining basics in power system, we need some other equations. Power electrical machines, KVL is sufficient. KVL, Kirchhoff voltage law. You might have observed, எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம KVL தான் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். Especially in DC machine, synchronous machine, voltage developed equations. So be strong with these 3. அப்ளை பண்ணுங்க. அந்த மூணுத்துல எப்படியாச்சும் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியுமான்னு பாருங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பேசிக்ஸ்லாம் தேவை. இந்த ஓம்ஸ் லா, சீரியஸ் பேரலல் கான்ஃபிகரேஷன், அந்த மாதிரி छोटा பேசிக்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட். 2 ampere சுகுமாரி. எனி அதர் ஆன்சர்? எனி அதர் ஆன்சர்? 0.5 ampere சித்ரா தேவி. Guys, be active, do it fast and be energetic. Try to apply whatever the method that you are getting in your mind. Do apply stuck பண்ணிட்டு இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காதீங்க. ஐடியலா try to do something in your sheet. நீங்க இது வரைக்கும் படிக்காம இருந்தாலும் பேசிக்கா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணுங்க. இல்லை நான் இங்கே நடத்தும் போது முன்னாடி நான் ஒரு கொஸ்டின் நடத்தும் போதும் அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ அதை அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. Slowly you will pick up. கலைவாணி 0.5, கனகா 0.5. Any other answer? What about other guys? Bring it fast. Do it by yourself. Don't try to copy or don't try to see the solution anywhere. It will be a loss for you only, not for me. Okay? I lost my digital pen. Yeah. 0.5. Okay, let me try to solve the question. Chalo, let us keep our attention to the question. Sir, என்ன question கேட்டிருந்தாங்க? கரண்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஃபைன் சார், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இப்போ எனக்கு இங்க என்ன தோணுது அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு 2 ஆம்பியர் அப்வர்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. நடுவில் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் பாருங்க, அதில் ஒரு 2 ஆம்பியர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச்ல வந்துட்டு இருக்க கரண்டோட வேல்யூ வந்து I. எஸ் சார், இது ரெண்டு தான் நம்ம கிட்ட ஐடியாவா இருக்கு. இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி சார் ஃபர்தரா மூவ் பண்றது? வாட்லோ அந்த நோடு கூட எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, அந்த எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் கரண்ட் வெளியில தான் போகும் ஃப்ரம் தி செலக்டட் நோடு. நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, அந்த நோடுக்கு வந்து அந்த நோட்ல இருக்க வோல்டேஜுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும். I am just assuming that voltage அந்த நோட்ல இருக்க வோல்டேஜுக்கு பேர் வந்து Vx அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அசம்ஷன் தான், எல்லாமே அசம்ஷன் தான்.
சரி இந்த அசம்ஷன் வச்சு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணி ஆன்சர் வரும்போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அசம்ஷன் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம அசம்ஷன்ல தான் போய் ஆகணும். ஒரு நோடை சூஸ் பண்றீங்க, அதுதான் சுப்பீரியர், அதுதான் வந்து எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் கரண்ட் டெலிவரி பண்ணும்போது அசைன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டெலிவரி பண்ற கரண்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வைங்க. I1, I2, I3, தென் அப்ளை KCL. அவ்வளவுதான். KCL அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் தி ஆன்சர். இப்போ நம்ம பிரான்ச்சுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா? நான் இந்த நோட்ல இருக்க வேல்யூவை Vx அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த 3 ohm பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் I1, இந்த 2 ஆம்பியர் பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் I2, இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் I3 எடுத்துக்கிறேன். சரி, நீங்க நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணும்போது சர்க்யூட்ல இருக்க எந்த பாராமீட்டரையும் பார்க்க கூடாது. கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் சொல்ற அசம்ஷனை அப்ளை பண்ணிடணும். ஸ்டெப் நம்பர் 1, I1 plus I2 plus I'm applying KCL. I3 equal to 0. எப்படி சார் இந்த மாதிரி போட்டீங்க? According to KCL, நம்ம ஒரு நோடை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நோட்ல உள்ள வர கரண்ட் எல்லாத்தையும் கூட்டணும், அது ஈக்குவல் டு வெளில போற கரண்ட். இப்போ நம்ம நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது எப்பயுமே கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்? அசம்ஷன் படி all the currents are going outside. So algebraic sum of the current that is going outward equal to incoming current. நோடலோட அசம்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது இன்கமிங் கரண்டே இருக்காது. That is always 0 while applying nodal. While applying nodal there will be no incoming current. That is assumptionல it will be 0. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த I1, I2, I3 க்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் let us take I1. I1 அப்படிங்கிறது current flow through the 3 ohm branch. இப்போ அந்த பிரான்ச்ல நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து எப்படி ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? அந்த பிரான்ச்ல ஒரு டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வேல்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் 5 டைம்ஸ் ஆஃப் I. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து Vx அப்படிங்கிறது நம்மளோட அசம்ஷன். இதுல என்டர் ஆகிட்டு இருக்க கரண்ட்டுக்கு பேர் I1, இங்க இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ohm. அதுக்கப்புறம் பாருங்க இட் இஸ் கனெக்டட் வித் கிரவுண்ட். It is connected with the ground. This is ground. This is ground. Fine sir. அப்போ it is connected with the ground. நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிரான்ச்சை. இந்த I1 எப்படி எழுதலாம்? நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எந்த ஒரு பிரான்ச்சை நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பிரான்ச்ல போற கரண்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த பிரான்ச்ல இருக்க ரெசிஸ்டர் ஆர் இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர் கண்டிப்பா பாசிவ் எலிமெண்ட் அந்த பிரான்ச்ல இருக்கும். நீங்க கரண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரை பண்ணும்போது while applying nodal. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா if you want to rewrite this expression of the current, then identify the voltage drop across the passive element given in the network. இப்போ இந்த 3 ohmல இருக்க வோல்டேஜ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்ப ரெசிஸ்டருக்கு 2 டெர்மினல் இருக்கும், கரெக்ட்டா? இது 1 டெர்மினல், this is one more terminal. ரெசிஸ்டரோட ஒரு டெர்மினல்ல இருக்க வேல்யூ Vx நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இன்னொரு டெர்மினல் இருக்க வேல்யூ என்ன வரும்? இது கிரவுண்ட், இங்க 0 வோல்டேஜ் இருக்கு, இங்க பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வித் 5 டைம்ஸ் ஆஃப் I வோல்டேஜ் இருக்கு. So potential difference between these two is going to be the voltage drop across the 3 ohm. And potential difference எப்படி நம்ம எடுக்கிறது? I1 அப்படிங்கிறது நம்மளோட அசம்ஷன் படி Vx ல இருந்து போயிட்டு இருக்க கரண்ட். அப்போ கரண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? கரண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்க பாயிண்ட்ல இருந்து வோல்டேஜ் கம்மியா இருக்க பாயிண்ட்க்கு தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். நோடலோட அசம்ஷன் படி நீங்க சூஸ் பண்ற நோட்ல தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கிறது நம்மளோட அசம்ஷன். அப்ப அந்த அசம்ஷன் படி பார்த்தா கரண்ட் வந்து I1 இப்படிதான் ஃப்ளோ ஆகணும். அப்போ நம்ம என்னவா அசீவ் பண்ணிக்கணும்? Vx தான் அதிகமான வேல்யூ அசீவ் பண்ணிக்கணும். அப்ப அதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? So I1 can be written as, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா வோல்டேஜ் டிராப்பை ஃபைண்ட் பண்றோம் across the 3 ohm ரெசிஸ்டருக்கு. எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? Vx minus 5I, potential difference between the terminals of the 3 ohm resistor. This is the voltage drop across the resistor. Voltage drop across the resistor divided by resistor value. That is the current according to Ohm's law. This is the voltage drop across the resistor. I is equal to V by R. That is the current flow. So this I1 can be written as Vx minus 5 times of I divided by R plus. இப்போ நீங்க I2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I2 அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் பிரான்ச்ல போற கரண்ட். அந்த கரண்ட் ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்களா? எஸ் சார். அப்ப நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது கரண்டோட வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடும். பட் பொலாரிட்டி வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். என்ன பொலாரிட்டி அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நோடலோட அசம்ஷன் படி I2 அப்படிங்கிறது டவுன்வர்ட்ல போற கரண்ட். ஆனா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 ஆம்பியர் அப்படிங்கிற கரண்ட் அப்வர்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஏதாச்சும் ஒரு பிரான்ச்ல கரண்டோட வேல்யூ கொடுத்து அது நீங்க அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன்லயே இருந்ததுன்னா பிளஸ். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I2 அப்படிங்கிறது டவுன்வர்ட்ல போகுது நோடல் படி.
ஆனா அந்த பிரான்ச்ல ஆக்சுவலா 2 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து அப்வர்ட்ல வருது. அப்ப ஏரோ மார்க் ரெண்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கா? ஆப்போசிட்ல இருந்தா இங்க மைனஸ் வரும். -2 ஆம்பியர் கரண்ட் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இல்ல சார் நான் அசியூம் பண்ணதும் அதுல சர்க்யூட்லயே கொடுத்திருக்க கரண்ட் ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா +2 ஆம்பியர். காட் இட்? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் I3 எழுதலாமா? I3 அப்படிங்கிறது தேர்ட் பிரான்ச்ல போற கரண்ட், இந்த 2 ohm வழியா போற கரண்ட். இது எப்படி எழுதலாம்? See that I3 can be simply written as, there are two way. I3 வந்து நம்ம 2 way எழுதலாம். Let me elaborately explain. You can write the I3 in 2 way. 1 minute, such that you will get the clear idea. எப்படி எல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கோ எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். See அடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண slowly you will be on the track. சர்க்யூட் தியரி முடிக்கும் போதுனா you will get the clear idea, don't worry. But I need your patience. ஓகே சார், இந்த I3 ரெண்டு விதமா எழுத முடியும்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி? சர்க்யூட்ல நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அதுல வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க, I அப்படிங்கிற கரண்ட். கரெக்டா? எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் இங்க பிளஸ் மைனஸ் ஒரு 20 வோல்டேஜ். This is ground, 0 voltage. இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 2 ohm. இங்க தான் நம்ம வந்து கரண்ட் I3 அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க நோடோட வோல்டேஜ் வந்து Vx அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். சோ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட் திங், இப்போ நீங்க இந்த I-ஐயும் I3-யும் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. அப்ப I3-யை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா -I அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிரஷன். செகண்ட், இதை வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்க பிரான்ச்ல ஒரு பாசிவ் எலிமெண்ட் இருக்கா, அது தட் இஸ் அவர் ரெசிஸ்டர். இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப்பை ஃபைண்ட் பண்ணியும் நம்ம கரண்டோட எக்ஸ்பிரஷன் எழுத முடியும். எப்படி எழுதலாம்? திஸ் I3 can also be written as, நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க, Vx minus 20 voltage எழுதுறேன். Why? இந்த பாசிட்டிவ் பிளேட் is connected with the 2 ohm resistor. இங்க 0 voltage இருக்கு, அதை நம்ம வரி பண்ண தேவையில்லை. So டைரக்டா இந்த 20 voltage இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா at this junction? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? Vx minus 20, that is the potential difference for the resistor. இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் மைனஸ் இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ போட்டீங்கனாலும் கரண்டோட எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கொண்டு வர முடியும். இப்போ பாருங்க, I3க்கு நான் இங்க ஒரு வே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், I3க்கு இன்னொரு வே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் இத ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாமா? சரி, ரெண்டு பக்கமும் I3, ரெண்டுமே I3 தானே. அப்ப shall I write like this, -I equal to Vx minus 20 divided by 2 ன்னு எழுதலாமா? Is there any mistake in my conclusion? No, it will not be wrong. Why? Both are same. இதுவும் I3 தான், இதுவும் I3 தான். அப்ப இது ரெண்டு பேரையும் நான் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்க. -2I equal to, just இந்த 2 இந்த பக்கம் பாஸ் பண்றேன், equal to Vx minus 20. From this I can say Vx equal to, இந்த -20 left side pass பண்ணுங்க, it will become +20 minus 2i ன்னு வரும். So Vx க்கும் I க்கு நடுவுல ஒரு ரிலேஷனை நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இங்க now replace this Vx by the given expression 20 minus 2i ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? Vx க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 20 minus 2i minus 5 times of I divided by 3 minus 2 minus I equal to 0. Am I right, sir? Of course we got the answer. இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா see, just LCM எடுங்க, இல்லனா let me reduce this. இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறத ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? 20 minus 7i ன்னு வரும். 20 minus 7i divided by 3 ன்னு வரும். கரெக்ட்டா? இங்க -2 minus i இருக்கு இல்லையா? ரைட் சார். அது வந்து அப்படியே கிராஸ் ப்ராடக்ட் 3 ஆல கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? ஓவராலா -6 minus 3i whole divided by 3 ன்னு எழுதிக்கலாம், equal to 0. இப்போ இத ஆட் பண்ணுங்க. -7i minus 3i will become -10i. I am writing it in the second page. நமக்கு இப்போ எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா, 1 minute guys. Yes. 20 minus 7i minus, I am writing all this. 7i minus 6 minus 3i minus 6 minus 3i whole divided by 3 but equal to 0. இந்த 3 இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா it will become 0. Yes sir. இப்போ 7 plus 3 add பண்ணீங்கன்னா it will become minus 10 times of I. 20 minus 6 அப்ப என்ன வரும்? plus 14 வந்துரும், equal to 0. From this minus 10 times of I equal to minus 14, or the value of I is equal to 14 by 10 will be 1.4 ampere. I think many of you had been dropped the correct answer. Good. So
கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணும்போது பி கேர்ஃபுல். See, நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக I have been spending this many minutes here. பட் இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் வந்து இங்கே தேவையில்லை. யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் ரைட் பை யுவர் ஓன். அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்காது. பட் ஸ்டார்டிங்கில் யூ நீட் லிட்டில் ப்ராக்டிஸ். ஸ்லோலி யூ வில் கேட்ச் அப். ஃபைன் சார். Shall we go with the next question? Slowly let us increase. Let me drop the next question. Let us go ahead with the next one. Yes. So the given question is, let me draw the question first. Plus minus, there is an voltage source, then one resistor. They had given one more resistor. They had given one more resistor. Do remember, circuit பெருசாக question easy ஆயிடும். அதனால சர்க்யூட்டை பார்த்து தயவு செய்து பயந்துடாதீங்க. I'm repeating this again. நான் ப்ரூவ் பண்ணியே இருக்கேன். So remove the unwanted fear from your brain. Next, there will be one more resistor. Yes, and they had given one more current source. See, இவ்வளோ பெரிய சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்களே, கண்டிப்பாக இப்போ கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும்? It will be very easy. So the given it is 6 voltage. This current is 2 ampere, and this value is given as beta times of Vx. Plus minus, here this resistance is 3 ohm, this resistance is 2 ohm, this is 1 ohm. Everything is given. Then what is the question? In the given circuit, இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த நோட்ல வந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. 1 minute guys. Yes, they had given two nodes here, node number 1, node number 2. இந்த நோட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து Vx, இந்த நோட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து Vy அப்படின்னு நேம் வைக்கிறாங்க. In the given circuit, for the value of Vy equal to 0, for the value of Vy to be 0, the value of beta is dash. சர்க்யூட்ல அவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்துல ரெண்டு நேம் வச்சிருக்காங்க. இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜ் பேரு Vx, இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜ் பேரு Vy. Now identify the value of beta when the value of Vy will become equal to 0. அவ்வளவுதான். Vy வந்து 0 ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. Take your own time. You can take 3 to 5 minutes because I know you guys have a little fear. But try பண்ணுங்க. ஸ்லோவா நீங்க கிராக் பண்ணதான் நான் சொல்ற கான்ஃபிடென்ட்டே உங்களுக்கு வரும். Do it by yourself. என்னெல்லாம் தோணுதோ எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணுங்க. KCL, KVL, nodal. I am repeating again. 95% of the questions can be resolved by these three equations. Ohm's law, including அதே நீங்க சேர்த்துக்கலாம். This is enough. இதை எப்படி அப்ளை பண்றது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அதனால எப்படி எல்லாம் ஆன்சரை கொண்டு வரலாம்ன்றதை ட்ரை பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க. இல்ல சார் எனக்கு புதுசா ட்ரிக்கி தோணுது. Okay, apply it. If you are having any new idea, please proceed further. Second value of resistor. Oh, sorry guys. 4 ohm. This is 4 ohm. 1 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Proceed further. Do it fast. என்னென்னலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Your focus should be on the question. பீட்டாவோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. பீட்டா எங்க இருக்கு? அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? எந்த தியரம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம்? See, KCL டைரக்டா அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. KVL டைரக்டா அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. அது ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்றதுக்கு எந்த ஒரு டேட்டாவும் கிளியரா இல்ல சார் அப்படின்னா அதை விட்டுருங்க. அப்ப அடுத்து நோடல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இல்ல சார் நான் சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தோணுது அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதாவது தோணுது கிளியரா தோணுதுச்சுன்னா யூ கேன் ட்ரை. அதர்வைஸ் கோ வித் வாட் எவர் ஐம் டெல்லிங். ஓகே. அண்ட் செகண்ட் என்ன பண்ணும்? ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணுங்க. பட் பி கான்சியஸ். ஏதாச்சும் ஒன்று யோசிச்சுட்டு மைண்ட்ல வீட்டுல ஏதாவது கதை பேசிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே சால்வ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் நோட்ஸ். சால்வ் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா டக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம சால்வ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டூ இட் ஃபாஸ்ட். Are you solving? கரெக்டா நான் போற ஸ்பீட்லயே வாங்க. ஏதாச்சும் क्वेश्चन முன்னாடி மிஸ் ஆயிருந்தா நோ இஷ்யூஸ். அதை நீங்க பின்னாடி கூட சால்வ் பண்ணிக்கலாம். பட் பி ஆக்டிவ் வித் அதர் மெம்பர்ஸ் who are in live. எல்லாரும் ஆன்சரை முதல்ல டிராப் பண்ணுங்க.
Anybody got the answer? I said you can take 3 to 5 minutes. We are getting close to your time. கொஞ்சம் லென்த்தியா போனா ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் நீங்க எதையும் பயப்படாதீங்க சார், ரொம்ப லென்த்தியா வருது, நோ இஷ்யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்ல 10 கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 10 கொஸ்டின்ல 1 or 2 கொஸ்டின், அட்லீஸ்ட் 1 கொஸ்டின் கொஞ்சம் லென்த்தியா கொடுப்பாங்க, பட் ஈஸியா தான் கொடுப்பாங்க. அதனால ஸ்டெப்ஸ் வரதை பத்தியெல்லாம் வரி பண்ணாதீங்க. டூ இட் ஃபாஸ்ட் டில் தி ஃபைனல் ஸ்டெப். Wow, you guys have started dropping the answer. Minus 3.25. Kalechalvi. Sky Star 2.75. 3. Why we are getting so many options? Anyway, I'm really very happy that you guys are doing. Minus 3.25 one answer. Then 2.75 one more answer. 3.42. I also don't know. I have to solve because I'm having only question. This is numerical type. Let's see. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க, நானும் அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்றேன். $3.429 exactly. 3.429 Sugumari. See the accuracy. Any other answer? Okay, fine. I hope I know majority of you. I'm trusting you that you have been applied nodal. That is the simplest way according to my brain. எனக்கு நோடல் வந்து அப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்துரும்னு தோணிட்டு இருக்கா. I hope many of you have done the same thing, right? 4.2 Vx value 4.2 Vx is not the question, right? I don't know, sir. Sky Star. Oh, you found the both. Let us cross check. Okay, let us cross check. Let me start. So what I am going to do now, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let me apply nodal for Vx. இந்த நோட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நோடல் அப்ளை பண்ணலாம், மற்றதை பத்திலாம் அப்புறம் யோசிக்கலாம். இப்போ நோடலோட அசம்ஷன் என்ன? அக்கார்டிங் டு நோடல், selected node is the superior one and that will going to deliver the current for the entire circuit. இங்க மொத்தமா 3 பிரான்ச் இருக்கு. So I am assuming that these 3 branches will consuming the current as I1, I2, I3. So now this step number 1. According to nodal analysis, always our assumption current will go outside from the node. There will be no incoming current. So incoming current is always 0. Now let us write the expression for I1. I1 அப்படிங்கிறது இந்த 2 ohm resistor வழியா போற current. 2 ohm resistor இருக்கு. It has 2 terminal. இங்க Vx இருக்கு, இங்க Vy இருக்கு. நோடலோட அசம்ஷன் என்ன? இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிருக்க நோடு இதுதான். அப்ப நம்மளோட அசம்ஷன் படி இங்க இருந்து தான் கரண்ட் வெளியில போகணும். சோ அப்ப பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? Vx minus Vy. That is the potential difference divided by 2 போட்டீங்கன்னா that is the value of current. So I1 can be written as Vx minus Vy divided by 2.
நோடல்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா DC தியரம் will become very easy. So be conscious. ஸ்டெப்ஸ் வந்து நிறைய வருதுன்னா லேசி பண்ணாதீங்க, நல்லா சால்வ் பண்ணுங்க, எஃபெக்டிவா சால்வ் பண்ண கத்துக்கோங்க. ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நல்ல ஸ்பீடு வந்துடும். பட் ட்ரை டு டூ இட், டோன்ட் பி லேசி. I2, what is the value of I2? I2 அப்படிங்கிறது 4 ohm வழியா போற கரண்ட். See, this is ground. We all know this voltage is 0. Here I am having 0 voltage, 0 voltage, 0 voltage at all points. Now what is the current flow through this 4 ohm resistor? This can be written as Vx minus 0. That is the voltage drop across the 4 ohm resistor. Am I right? இந்த 4 ohm resistor க்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு. ஒரு டெர்மினல்ல 0 இருக்கு, இன்னொரு டெர்மினல்ல Vx இருக்கு. So Vx minus 0 divided by the value of resistance plus I3 எப்படி எழுதலாம்? I3ங்கிறது இதுல போற கரண்ட். I hope I3 வந்து நீங்களே எழுதுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Vx minus 6 divided by 1 ohm equal to 0. Am I right, sir? Exactly. But இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ நான் தனியா எழுதுறேன் பாருங்க. Vx minus Vy divided by 2 எனக்கு வந்திருக்கா. Then I got second வந்து Vx by 4 வந்திருக்கா. Third வந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா simply Vx minus 6 by 1 equal to 0 வந்திருக்கா. இதுல क्वेश्चनல ஒரு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்னன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஆனா நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது Vy யோட வேல்யூ 0 அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. சோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா Vy க்கு டைரக்டா 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இப்போ நம்ம கரண்ட்ல வந்து Vy க்கு 0 தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் அப்படினு क्वेश्चनல சொல்லிருக்காங்க. This is not my assumption. Proceed further. சோ அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Vx by 2 Vx by 4 plus Vx minus 6 equal to 0. Solve this question. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? So let me take the assumption. இப்போ நான் மேலே கீழே 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா it will become 4. So 2Vx plus Vx will become 3Vx by 4. நான் டைரக்டா இப்படி எழுதிக்கலாமா? Then plus Vx minus 6 right side பாஸ் பண்ணீங்கன்னா it will become plus 6. Then proceed further. இதை cross product பண்ணுங்க. 3Vx இதை cross product பண்ணீங்கன்னா you will get 3Vx plus 4Vx whole divided by 4 equal to 6. 6 இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க. Sorry, 4 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க. 6 times of 4 will become 24. 3 plus 4 will become 7. So 7 times of Vx will become equal to 24. From this the value of Vx will become 24 divided by 7 voltage. நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். I don't want to reduce it as of now. I am just keeping it as it is. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா திரும்ப நோடல் அப்ளை பண்ண போறேன். எங்க அப்ளை பண்ணலாம்? இந்த ஜங்ஷன்ல நோடல் அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேவா? எஸ் சார். அப்ளை பண்ணலாமா? See, இது ஒரு क्वेश्चन. ஜஸ்ட் நோடல் அப்ளை பண்ணனும். நோடல் எப்படி அப்ளை பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அதுதான் ரெண்டு நோட் இருக்கு, ரெண்டு இதுல நோடல் அப்ளை பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அதுலயும் வந்து நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்காக தான் ஒரு வேல்யூ 0 ஆக்கி இருக்காங்க. That is the beauty of the question. Let us apply nodal at the second node. According to the nodal, இப்போ நீங்க எந்த நோட செலக்ட் பண்றீங்களோ அவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார். So he is going to deliver the current for the entire circuit. So I2, I2, I1, I2, I3. இப்போ இந்த நோடல் அப்ளை பண்ணா let us write the expression. I1 as usual plus I2 plus I3 equal to 0 ன்னு எழுதிக்கலாமா? 3 current மூணுமே outgoing தான். நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது all the currents are always going out while applying nodal. Let us write the expression for I1. இப்போ I1 க்கு எப்படி எழுதலாம்? I1 அப்படிங்கிறது current flow through the 3 ohm resistor. இப்போ இந்த பிரான்ச்ல வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா let me write separately here for your understanding. This is 3 ohm resistor. It has two terminal. One terminal here, one terminal here. Here we have Vy. Here இங்க வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Sorry guys. Yeah. I think I went, yeah. Let me write here. This is 3 ohm resistor. Here we have Vy. ஒரு நோட்ல Vy இருக்கு. Another நோட்ல என்ன இருக்கு? Let us go. Beta times of Vx. Positive plate வந்து இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Do remember. நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க அப்சர்வ் பண்ற ஜங்ஷன்ல பிளஸ் இருக்கா இல்ல மைனஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். பிளஸ் இருந்தா பிளஸ் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. மைனஸ் இருந்தா மைனஸ் வோல்டேஜ் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. That is very important. Then plus beta Vx. So plus beta times of Vx. Okay sir. இப்போ இதுல போற கரண்ட் தான் I1. எப்படி எழுதுவீங்க? நீங்களே எழுதுங்க பாப்போம். Vy minus beta times of Vx divided by 3. Why I am putting minus here? Potential difference. That is the definition for voltage. Plus I2 க்கு எப்படி எழுதுவீங்க? I2 already கொடுத்துட்டாங்க சார். But opposite to our nodal assumption.
ஆப்போசிட்ல இருந்தா என்ன பண்ணணும், -2 ஆம்பியர்னு போடணும் சார். எஸ். I3 எப்படி எழுதுவீங்க, I3ங்கிறது இந்த பிரான்ச். I3 நான் தனியாக எழுதட்டா, that will be better. I3 யும் 3 ohm ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கா, சாரி 2 ohm. எஸ், I3ல இருக்கிறது 2 ohm ரெசிஸ்டர். பட் இங்க Vy இருக்கா, this is Vx. பட் அக்கார்டிங் டு இப்போ நம்ம நோடல் அப்ளை பண்றது இந்த நோட்ல. ஸோ இந்த நோட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா I3 எப்படி எழுதுவீங்க, I3 can be written as Vy minus Vx by 2. ஏன்னா இப்போ வந்து என்னோட அசம்ஷன் வந்து இந்த நோட்ல. So this can be written as Vy minus Vx by 2 equal to 0. உங்களுக்கு எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நான் படிச்சிருக்கேன் சார், பட் நான் இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணதில்லை அப்படின்னு டவுட்ஸ் வருதோ, எவ்ரிதிங் ப்ராப்பரா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நான் சொல்றேன் இல்லையா, நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம், பட் the way we are applying it will be wrong. அதனால தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வராம இருக்கும். So should try to rectify it. Okay, fine sir. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியாச்சோ, next let us apply the value of Vy equal to 0. Because we know Vy equal to 0. 0 போடுங்க, எங்கெங்கெல்லாம் Vy இருக்கு எல்லா இடத்துல 0 போடுங்க. 0 போட்டீங்கன்னா first minus beta times of Vx by 3 minus 2 then minus Vx by 2 equal to 0 because Vy is 0. இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணலாமா, இந்த minus 2 ரைட் சைட் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So it will become plus 2. அப்போ என்ன வரும், 1 minute. Yeah, so here I am getting minus beta times of Vx by 3 minus Vx by 2 equal to 2. Now do the cross product. இதை cross product பண்ணீங்க அப்படின்னா what you will get, minus 2 times of beta Vx minus 3 times of Vx whole divided by 6 equal to 2. 6 இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க, it will become 12. So finally minus beta times of Vx, sorry minus 2 beta times of Vx minus 3 times of Vx equal to 12. Fine sir. We know the value of Vx. I hope you remember that. இப்போ நான் Vx வெளில எடுத்துக்கிறேன். வெளில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா minus Vx வெளில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 times of beta plus 3 வரும், கரெக்டா, equal to 12. From this 2 times of beta plus 3 equal to 12 by Vx, minus 12 by Vx. இந்த minus Vx அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. From this I can say 2 times of beta equal to minus 12 by Vx minus 3. From this beta equal to 2 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க, minus 12 divided by 2 times of Vx minus 3 by 2. Fine sir, equal to, இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்க, minus 6 by Vx minus 6 by Vx minus 3 by 2 ங்கிறது 1.5. Now we can reduce. Finally we know the value of Vx. Where is the value of Vx? 1 minute, let us go with that. 24 by 7 is the value of Vx. So minus 6 divided by 24 by 7 minus 1.5. Denominator of denominator will be numerator. So next step என்ன வரும், I am writing it here. Finally minus 6 into 7 divided by 24 minus 3 by 2 or 1.5. Just reduce this. எவ்வளவு வருது பாருங்க. So it is minus 7 by 4 minus 1.5. Just cancel it. Minus 1.5. So if you add these two, you will get minus 3.25. This is the value of beta. So the value of beta is going to be minus 3.25. How many of you got the answer? Oh my god, many of you. Good. So the correct answer is the value of beta equal to minus 3.25. This is the correct answer. Don't think that question is very big actually. It is not a law. Now step by step it became this much lengthy. Okay. Now what I need is, can you please let me know, இங்க ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 6 voltage source, இன்னொரு 2 ampere current source இருக்கு. இப்போதான் நீங்க வோல்டேஜ் எல்லா இடத்துலயும் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்களா. Take the same circuit. எனக்கு இதுல யார் யாரெல்லாம் பவரை டெலிவரி பண்றா, யார் யாரெல்லாம் பவர் அப்சர்வ் பண்றான்னு தெரியும். 3 sources are there. Beta times of Vx, 2 ampere current source, 6 voltage source. பவரை யார் டெலிவரி பண்றான்னு மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் டெலிவரி பண்றாங்கன்னு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு பவரை டெலிவரி பண்றாங்கன்னு செக் பண்ணுங்க. Do it fast. என்னென்னலாம் சொல்றேனோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. Because I know how to fine tune your brain, but apply whatever the knowledge that you are having.
ஒரு 10 கொஸ்டின்ல நீங்க கிளியரா ஸ்ட்ராங்கா ஐடியா கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல், எலக்ட்ரிக்கல் இஸ் ஓவர். ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க எந்தெந்த சோர்சஸ், மொத்தமா 3 சோர்சஸ் இருக்கு, அதுல யார் யாரெல்லாம் பவரை டெலிவரி பண்றான்னு எனக்கு தெரியணும், எவ்வளவு பவரை டெலிவரி பண்றான்னு செக் பண்ணுங்க. டூ இட் ஃபாஸ்ட். எல்லாரும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க பி ஆக்டிவ். ஓகே, நமக்கு என்ன அப்படின்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது. உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை சால்வ் பண்ணுங்க, ட்ரா பண்ணுங்க. பி ஆக்டிவ். டூ இட் ஃபாஸ்ட். ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணணும், அதே டைம்ல கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா இருக்கணும், கான்சியஸா இருக்கும். அக்யூரேசிங்கிறத விட கான்சியஸா இருந்தீங்கனாலே தேவையில்லாத எதுவும் தோணாது. சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபாஸ்டா பண்ணணும், தெளிவா பண்ணணும், அது மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருக்கணும். மைண்ட்ல தேவையில்லாத எதையும் விடக்கூடாது. Then it will spoil. It will kill your time automatically. Do it fast. Anybody? யார் யாரெல்லாம் பவர் அப்சர்வ் பண்றான்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. Anyone got the answer? ஃபர்ஸ்ட் யார் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யார் அப்சர்வ் பண்றான்னு மட்டுமாச்சும் கண்டுபிடிங்க. Anyone got the answer? Voltage source delivering, current source observing. அந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இன்னொரு 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் டெலிவரி பண்ணுதா சார்? முகமது மன்சூர். I think there are 2 voltage source, right? Kalaiselvi, 6 voltage source delivering the power. Okay. There is one more voltage source, voltage controlled voltage source absorb the power. Good, you guys are doing well actually, but I don't know, I have to cross check, but give it a try, keep on try, be active, conscious. கொஞ்சம் பேசிக் தான், ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா then you no need of my help, நீங்களே பண்ணிக்கலாம். Dependent source observing, Rajesh, Abhinaya, yes. Any other? Sugamari, voltage source, current source delivering, dependent source observing. Okay. நான் இங்கே வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இங்கே எவ்வளோ வந்துச்சு நமக்கு? 24/7. (3.42). Approximately the value of Vx is 3.42. Vy is 0 voltage. 6 voltage source delivering, dependent source observing, 2 ampere current source delivering. Okay, sky star, fine. இதை ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க, பட் வேல்யூ என்ன ஒருத்தர் தான் ட்ராப் பண்ணிருக்கீங்க. கலைச்செல்வி சுந்தர், 6 voltage sources delivering 15.48 watt. What about others?
யாரெல்லாம் எவ்வளோ பவர் டெலிவரி பண்ணுறா அது ஒன்று தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களா? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ஓகே, லிசன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ளை சம் பேசிக் நாலேஜ். ஓகே, யூ கேன் டேக் 1 more minute. அதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது. Take 1 more minute. I will wait for 60 more seconds. Drop your answer. Till then I'm cleaning this. Anybody? Why no one dropped the power value? Don't you have calci? Calci தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணுங்க. தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு calci யூஸ் பண்ணாதீங்க. One more thing. எல்லாத்துக்கும் calci யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஸ்ட்ரக் ஆகுறது. எக்ஸாம்ல calci இல்லைன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்ல. Except for very few exam. Gate பார்க்லலாம் இருக்கு. But not in other exams. நீங்க எல்லாத்தையும் calci யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாம்ல யாரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா? ஸ்மால் வேல்யூஸ்க்குலாம் calci யூஸ் பண்ணாதீங்க. முதல்ல அந்த ஹாபிச்சுவேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. If you want to get very good score. Fine sir. சால்வ் பண்ணலாமா? கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம் பேசிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா? கரண்ட் வந்து எந்த பாத்தை சூஸ் பண்ணணும்? கரண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். யூ கைஸ் ஆர் அக்ரி வித் மீ? திஸ் இஸ் மேண்டட்டரி. இப்போ இந்த பேசிக் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இங்க சொல்லுங்க. டேக் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச். இந்த பிரான்ச்ல ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 6 வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இங்க எனக்கு 3.42 வோல்டேஜ் தான் இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கு? Obviously you can say 6 is greater than the value of 3.42. Are you guys agree with me? அப்ப current எப்படி flow ஆகும்? Current will be directed from 6 voltage to 3.42. Yes sir. அப்ப current ஓட direction எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it will be in upward direction. This is the first conclusion. Now tell me, see current ஓட direction நம்ம find பண்ணியாச்சு. We will identify the value of the current later. First tell me, இதுல இருந்து இந்த 6 voltage source என்ன பண்ணலாம்? Current entering point is minus, leaving point is plus. So I can say this person is going to deliver the power. First conclusion is over. Yes sir. Now you can identify the value of the current. How will you identify the value of current? இப்போ இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா I just wanted to know the voltage drop across the 1 ohm resistor. Can you please help me out? According to the basic, resistor அப்படிங்கிறது passive element. Current entering point plus leaving point is minus for that. எவ்வளவு வோல்டேஜ் இப்போ அதில் டிராப் ஆகும்? 6 minus 3.42 because இந்த டெர்மினல்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கோ 6. இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு? 3.42. Subtract both of this. You will get the answer, right? So let me also do it by myself. So what I need is 6 minus 3.42. I am getting 2.58. So my value is 2.58 voltage. This is the drop. Now can you please tell me the value of current I? Very easy sir. The value of current I, we found the value of voltage drop across the resistor, that is 2.58 divided by 1 ohm. So the value of the current will become 2.58 ampere. Now how will you find out the power delivered by the 6 voltage source? Power, it is the product of voltage into current. What is the value of voltage? Voltage is 6. What is the value of current? 2.58. ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க. எவ்வளவு வருது பாருங்க. If you do that, you will get 15.48 watts. So what we found? We found the power delivered by the 6 voltage source. First we found that source is delivering the power. Now we also found that this is delivering the power and the power delivered by the voltage source is 15.48 watts. Fine sir. நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டர் கண்டிப்பா என்ன பண்ணாது? பவரை டெலிவரி பண்ணாது. Now focus on the second source. இப்போ இந்த second sourceக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா what is the value of Vy? You all have to focus on this. Sir, here the value of this point at this junction, according to the given data, this junction is having 0 voltage. இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கா? This junction is also having 0 voltage.
நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்? Always apply the basic. What basic you have to apply here? The basic what you have to apply is, let me take. நான் உங்ககிட்ட ஒரு question கேக்குறேன். நான் இங்க ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். It is not unboxed, right? Shielded. Let us take. உள்ள யார் இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. This is unknown person. இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட்ல என்கிட்ட 0 வோல்டேஜ் இருக்கு, இந்த பாயிண்ட்ல என்கிட்ட 0 வோல்டேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். Now what my question is, அப்ப இந்த எலிமெண்ட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆயிருக்கு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் क्वेश्चन கேக்குறேன். Tell me what will be your answer. When you are calculating the voltage, usually how will you identify the voltage drop across the element? According to the basic definition of the potential difference. According to the basic definition, voltage drop means, how will you identify the voltage drop? Potential difference between the terminals. Am I right? Of course, this is the basic. Just apply your common sense. Don't think too much. இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கோ? 0. இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கோ? 0. See, both are same, sir. When both are same, what will be your answer? You can take. இப்ப ரெண்டுமே சேமா இருந்தது அப்படின்னா, சார் நீங்க தான் சொன்னீங்கல்ல, கரண்ட்க்கு டெஃபினிஷன் நான் என்ன சொன்னேன்? Current always flow from higher potential point minus lower potential point. Of course, my definition is correct. But here if you observe, when both are same, now let me put, இப்ப இங்கேயும் 5 voltage நம்ம assumption, இங்கேயும் 5 voltage, இங்கேயும் 5 voltage இருந்ததுன்னா எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும்போது you can take any point. அப்ப direction of the current is unpredictable until it is given in the question itself. Questionலயே வந்து direction வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா you cannot predict the direction of the current. சார் அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? நீங்க எந்த வேல்யூ வேணாலும் நீங்க எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் 5 minus 5 நீங்க எப்படி போட்டாலும் என்ன வரும்? 0 வோல்டேஜ் தான் வரும். அப்ப 0 voltage minus 0 voltage போட்டாலும் என்ன வரும்? The voltage drop across this element will become 0 voltage. Sir, there are two difference what you have to understand here. இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, ஒரு ஐடியல், இப்ப நம்ம ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, கரண்ட் சோர்ஸ்ல வேல்யூ ஆஃப் தி கரண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், but you cannot give assurity for the voltage value. Voltage value can be anything. When we are discussing about the current source, you cannot give assurity for the voltage. அது எப்படி சார்? கரண்ட் வேல்யூ 10 ஆம்பியர் இருக்கும்போது வோல்டேஜ் வேல்யூ இப்படி தான வரணும் அப்படினு நீங்க ரேண்டமா வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. It can be 0 also. It can be negative, it can be positive. Any value could be possible. Voltage value. I am talking about current. நீங்க இப்ப நான் அதே மாதிரி क्वेश्चन நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். கரண்ட் சோர்ஸ் பத்தி நம்ம அதிகமா படிச்சிருக்க மாட்டோம். Let me ask you one question. இப்போ இதே சர்க்யூட்டை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, 6 வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க உங்ககிட்ட. இப்போ இதுல வேல்யூ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 100 வோல்டேஜ் சொல்லிருக்காங்க. இப்போ நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவுதான், சர்க்யூட்டே இவ்வளவுதான். உங்ககிட்ட நான் क्वेश्चन எவ்வளவு கேக்குறேன்னா, என்ன கேக்குறேன்னா இதுல கரண்ட் எவ்வளவு டெலிவரி ஆகுதுன்னு மட்டும் கேக்குறேன். Tell me the answer. Anyone? Sir, this value is what? This current value is 0 ampere, sir. Why? Because it is open circuited. This portion is open. But voltage value exists irukka illaya? Of course, the value of the voltage source value is 100 voltage. Appo voltage source la voltage value தான் fixed ah irukum. You cannot guess the value of current value randomly. Current value can be anything. So you have to analyze the circuit properly. So அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. அது எப்படி சார் கரண்ட் வேல்யூ 2 ஆம்பியர் இருக்கும்போது வோல்டேஜ் 0 ஆகும்? அப்ப கரண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல கரண்ட் 0 ஆகுதுல? It could be possible in current source also. So don't think too much. Just to be clear with the current source and the voltage source. Current source means value of current is fixed. In voltage source, value of voltage is fixed. Other values can be anything. That's all. Okay. Now come back to the conclusion. What we have identified here is beautifully we made our conclusion. That conclusion is voltage drop across this 2 ampere current source will become 0 voltage. Right? Yes. Let us continue. Fine, sir. இப்போ எனக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I will give few more conclusions. Don't be bothered. Let us focus on third source. Because second sourceல நமக்கு ஒரு வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சு. Voltage 0 ஆயிடுச்சு. Current மட்டும் தான் இருக்கு. Obviously power will become 0. Definitely I am giving assurity for this. This current source neither delivering the power nor absorbing the power is the correct answer. Okay? Good. I think someone sky star dropped the answer. Good. Let us focus on third source. This dependent voltage source. Sir, we have been calculated the value of beta. I hope that is minus 3.25. Let me cross check once. What is that? Yes. This is minus 3.25. Yes. Into what is the Vx? Vx is 3.42. So let us multiply both of this to get the value.
So what I need is 3.25 into 3.42, right? Yes. So I'm getting 11.115. So this value is minus 11.115. Again, you should think here. Given it is what? Voltage source. But what you have to do? நான் நேத்தோட உங்ககிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தேன். ஒரு சோர்ஸ் வந்து பவரை வந்து டெலிவரி பண்ணுதா அப்சர்வ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது கிளியரா பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அதோட polarity வந்து ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. They always twist the question. Why? Because then only you will understand the subject. அப்பதான் நீங்க ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க. அதான் அவங்களோட ட்ரிக்ஸ். 10 லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுனா அவங்க உங்களை ஃபில்டர் பண்ணணும்ல. ஸோ 1 or 2 கொஸ்டின்ல ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க. ஃபைன் சார். இப்போ சொல்லுங்க. வேல்யூ எவ்வளவு வந்திருக்கு? -11.115. எஸ் சார். லெட் us take it out. This dependent source நான் இப்போ கிளியரா வெளில எடுத்துக்கிட்டு I will explain it. இங்க என்ன சார் இருக்கு? பிளஸ் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இஃப் யூ அப்சர்வ் இட்ஸ் வோல்டேஜ் வேல்யூ -11.115 voltage. It's clearly indicate what is the meaning of polarity of the given dependent source is wrong. Are you guys agree with me? As I already told you, எப்பயுமே நீங்க வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது polarity ரிசல்டன்ட்ல உங்களுக்கு polarity தப்பா வருது, நெகட்டிவ்ல வேல்யூ வந்திருக்கு அப்படின்னா given polarity is wrong. Then what is the actual polarity beginning of this? This dependent source actual original polarity இதோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா this is minus, this is plus. Then you can keep plus 11.115 voltage. This is the actual polarity of the given dependent source. I don't know how many of you done this research. Now come back to the conclusion. What is the conclusion? Now go back. நீங்க அப்படியே வச்சு சால்வ் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்துரும். One more thing you have to remember. What you have to remember is, sir இப்போ நான் ரிவர்ஸ் பண்ணாம இப்படியே சால்வ் பண்ணா ஆன்சர் வராதா? Definitely you will get the answer. Don't be bother about it. See, நான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நீங்க அப்படியே 11.115 வச்சு சால்வ் பண்றதாவே எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலா அந்த பிரான்ச்சை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இன்னொரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதோட வேல்யூ வந்து I think that is 3 ohm. அதுக்கப்புறம் அதுல இன்னும் அந்த ஜங்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 0 வோல்டேஜ் இருக்கு. Vy. I hope you all have remember. And this is connected to the ground. This is also 0 voltage. Now tell me, how will you identify the direction of the current? Current always flow from higher potential point to lower potential point. It doesn't matter what type of things that we are using. Fine sir. இப்போ இங்க எனக்கு எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு? 0 voltage sir. இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு? -11.115. Yes sir. Then what is the direction of the current? The direction of the current will go like this. Why sir? Current always flow from higher potential point to lower potential point. That is the actual prediction. நான் கரண்டோட டைரக்ஷனை பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த சோர்ஸ் டெலிவரி பண்ணதா அப்சர்வ் பண்ணதான்றத பத்தி நான் இன்னும் கன்க்ளூஷன் வரவே இல்லை. நான் சொன்னது நீங்க அப்படியே போட்டாலும் கரண்டோட டைரக்ஷன் கரெக்டா தான் வரும். இதை மாத்தி போடாம நான் அப்படியே போட்டா கரண்ட் தப்பாயிடுமா சார்னா ஆகாது. பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக்ஸ். The fundamental basic என்ன? Current will flow from higher potential point to lower potential point. Apply the logic, you will get the answer. Nothing is wrong there. Fine sir. அப்ப கரண்டோட டைரக்ஷனை நான் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியாச்சோ. கண்டிப்பா கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட்ல தான் போக போகுது. அதே லாஜிக்கை நீங்க இந்த சர்க்யூட்ல அப்ளை பண்ணாலும் you will get the answer. What is the voltage here? 0 voltage. What is the value here? This is 0 voltage. This is 0. And here what is the value of resistor? Resistor is 3 ohm. Now if you observe the circuit carefully, see, இங்க we have negative polarity. மேல டாப்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. டாப்ல நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கா, பாட்டம்ல தான் பாசிட்டிவ் பிளேட் இருக்கு. This positive plate is connected to the ground. Now once again if you observe, then how will you identify? Current always flow from higher potential point to lower potential point only. Polarity is very important. Observe the direction of the battery. மேல மைனஸ் இருக்கு, கீழே பிளஸ் இருக்கா. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த 0 வோல்டேஜோ இந்த 11.115 வோல்டேஜோ aiding direction. Both are in the same direction. So அப்ப current once again என்ன ஆகும்? Higher potential points directionல தான் flow ஆகும். Are you getting me? KVL apply பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப இந்த பிளேட்ல பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா இங்க here also we are having positive voltage. அப்ப both are aiding each other. They are not opposing each other. Potential difference find பண்ணீங்கன்னா they will be added together. Fine sir. Anyway, the conclusion is what? Current is in the downward direction. That we have figured it out. Now tell me whether that person is delivering the power or absorbing the power. If you focus on this dependent source properly, this is minus, this is plus now. Yes sir. Why this is minus, why this is plus? Because we are having negative value. Now I am making it as positive value. You can't keep negative value here. 11.115 voltage, right? So current will be in downward direction. If you observe focus
Carefully, this is minus, this is plus. Current entering point is minus, leaving point is plus. So this person also delivering the power. That is the correct answer. Fine. This is correct, sir. Do you know the value of current? Of course, why not? We can easily identify. See, current எப்படி flow ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப 1 minute guys. Yes. 3 ohm resistor. இங்க voltage எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு? Positive plate only na. Now, sorry, this is minus, this is plus. Value எவ்வளவு இருக்கு? 11.115 voltage. இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கு? 0. Current இந்த directionல தான flow ஆக போகுது? Yes, sir. How will you identify the current? Current வேணும் அப்படினா potential difference between these two terminals. இந்த question நீங்க carefully observe பண்ணனும், right? You have to understand this logic. I was waiting for this logic to explain you. இதுவே வந்துருச்சு. See, let me tell you. இந்த questionல current ஓட value calculate பண்ணுங்க. Current ஓட value நம்ம calculate பண்ணனும்னா resistorல இருக்க drop நமக்கு தெரியணும். Am I right, sir? Of course. How will you find out this? இப்போ இந்த junction resistor ரெண்டு junction ஐ choose பண்ணுங்க. இந்த junctionல 0 voltage இருக்கு. இந்த junctionல இப்போ எவ்வளவு voltage வரணும்? அது மட்டும் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க பாப்போம். Sir, negative plate is connected here and this voltage is 11.115 voltage, but this is minus 11.115 voltage. Why, sir? Why? Because negative plate. இது வரைக்கும் நம்ம நோடல் எப்பப்பலாம் நான் current வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணனும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ண எல்லா क्वेश्चनலயுமே positive plate was connected here, but now negative plate is connected. So you have to consider this voltage as minus 11.115. இப்போ current வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? The value of current is going to be potential difference. 0 potential difference. Definitionல ஒரு minus, value of the voltage minusல தான் இருக்கு. 11.115 divided by value of the resistance is 3. This is the correct answer. So 11.115 divided by 3 is going to be the correct answer. If you solve this, you will get the answer. 11.115 whole divided by 3. I am getting 3.705. So the value of the current is 3.705 ampere. Then what is the value of power delivered by this source? Since this source is delivering the power, what is the value? 3.705 into 11.115. If you substitute, you will get 41.181075 watts. Am I right, sir? Of course, I am correct. So this is also delivering the power, and we found that one more person also delivering the power in this circuit. So first 6 voltage source is delivering the power, and this dependent voltage source also delivering the power. This current source is neither deliver nor absorb. இது ரெண்டுமே பண்ணல. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா, do one thing for me. You all know ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லயும் flow ஆகுற current தெரியும் இல்லையா? அதுல எவ்வளவு power dissipate ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. Calculate the current flow through this 4 ohm resistor also. Power எவ்வளவு dissipate ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. Add all the power. Add the power consumed by the 3 ohm resistor, 2 ohm resistor, 4 ohm resistor plus 1 ohm resistor. இந்த power absorption நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா, according to the energy conservation law, எவ்வளவு பவர் வந்து இந்த ரெண்டு சோர்ஸும் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோ, அந்த power that will become equal to power absorbed by these 4 passive elements. You can cross check, that is your task. Okay. So this is all about this question. I hope you all got the clear idea. 1 minute. Yes. Let us go ahead with the next question. This is one small question only. Yeah, easy question. Faster solve பண்ணுங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நம்ம நிறைய previous year questions தான் solve பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்த உடனே இது நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ண மாதிரி இருக்கே, ஆன்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும்னா குத்துமதிப்பெல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. You are not here for that. காலையில 5 மணிக்கு எழுந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க to activate your brain. So don't do any unwanted activities. Strongly do it again. Do it fastly. Already எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் faster solve பண்ணுங்க. Try to bring the answer as fast as possible. இன்னும் ஸ்பீடா ட்ரை பண்ணுங்க. brain யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Don't use a note always. Scribble pad எப்பவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. Your brain is your master. So this is 1 ohm. This is 4 ohm. They told that this is 2 ohm. This is 3 ohm. This is 2 ohm. Now this is current I. Now the given question is, if this branch is carrying 3 ampere, then what is the value of E and I? That's all. Take 3 to 4 minutes. Try to bring the answer. Do it fast. Find the value of E and I. Take your time. Do it fast.
கொஸ்டின்ல என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கொஸ்டின்ல சோர்ஸோட வேல்யூவே கொடுக்கல. அப்ப வேற என்ன க்ளூ இருக்கு? கொடுத்திருக்க க்ளூ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்? அன்வான்டா எதுவும் யோசிக்காதீங்க. KCL, KVL, nodal, Ohm's law sufficient. You can trust me and we are proving it. நான் வேற எதையுமே அப்ளை பண்ணல till now. Anyone? Be active. Drop your answer. Do it fast. Anyone? Got the answer? Do it fast. Be conscious. Mind la vera edhum varakoodadhu. Focus on your questions and keep smile in your face first of all. ரொம்ப சீரியஸா வச்சிட்டு டெரரா வந்து ஏதோ பெருசா பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி பண்ணாதீங்க. மைண்ட் அங்கேயே பயந்துரும். ஐயோ ஏதோ சீரியஸா பண்ணிட்டு இருக்குமே ஆன்சர் அந்த பதற்றம். When your face is getting changed, automatically your internal activities also will change. நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபேஸ் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல. கோவமா இருந்தா ஒரு மாதிரி, ஹாப்பியா இருந்தா ஒரு மாதிரி. So brain also will do the same thing. Keep smile in your face. Be happy. Consciously solve the questions. Anyone? Answer? ஒரு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணனும் டக்குன்னு போடுங்க. கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளவு வந்திருக்கு சார், வோல்டேஜ் எவ்வளவு வந்திருக்கு. Do it fast. E equal to 80 voltage, I is equal to 25 ampere. Collect Chelvi Sundar. Good. Any other? Rajesh, E is equal to 100 voltage, I is equal to 29 ampere. Good. Any other answer? Answer தப்பு கரெக்ட் எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை டிராப் பண்ணுங்க. That's all. You are learning. Any other answer? Kanaga Savita, I is equal to 29 ampere. Good. Proceed further. What about others? V is equal to 100 voltage, I is equal to 29 ampere. Good. Sky star. Other people? Mind first tension ஆகாதீங்க. அது ஃப்ரீயா வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க. Then only you will get the answer. காலையில அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். தூங்கி எழுந்தா அது நல்லா பயமுறுத்தி விட்டுறாதீங்க. ஐயோ டஃப்பா இருக்குது, ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு. ரிலாக்ஸ். பொறுமையா சால்வ் பண்ணுங்க. பொறுமையா in the sense conscious. கலைவாணி 100 voltage 29 ampere. Majority is going 129.
I don't know what is the correct answer. So what we need is in the source oda value namakku theriyadhu, focus on it. Second, current oda value namakku theriyadhu. Fine sir. Let me try to bring the answer. Question la enna key கொடுத்திருக்காங்க, எல்லாருமே எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா இந்த 3 ஆம்பியர் கரண்ட் சோர்ஸ்ல தான். Because that is the one and only clue. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது பாசிவா ஆக்டிவா? ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெபாசிட்டர் all are passive elements. Passive elements always first try to step number 1 they are always observing the power. அப்ப passive resistor passive element தான். Current entering point is plus, leaving point is minus. First step. Am I right sir? Of course. Then what is the voltage drop across this resistor, 4 ohm resistor? Current flow through the 4 ohm resistor is 3 ampere. Value of the resistance is 4 ohm. So the voltage drop across this 4 ohm resistor is 4 into 3 according to Ohm's law. V is equal to I into R. அப்ப இங்க voltage எவ்வளவு வரும்? You will get 12 voltage. Exactly. Next, if you observe carefully, this 4 ohm resistor and 1 ohm resistor both are connected at a single node. It means they are connected in parallel. We know in parallel circuit voltage will be remain same. Exactly sir. அப்ப இங்க 12 voltage வந்தா without changing the polarity same 12 voltage will be reflected because in parallel circuit voltage will be remain same. கரெக்ட்டா? இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாம் சொல்றோம்ல, நிறைய லோட்ஸ் நீங்க parallel கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. fridge, AC, mixie, grinder, fan, TV, all the loads are connected in parallel. அப்ப கரண்டோட ரேட்டிங் பத்தி நம்ம பேச மாட்டோம். ஆல்வேஸ் வீட்டுக்கு எவ்வளவு சார் வோல்டேஜ் கொடுத்திருக்கீங்க? 220. Why? Because all are in parallel sir. 220 is fixed for all the loads. Current rating only will differ. So in parallel circuit voltage will remain same. So what is the conclusion? இங்க 12 voltage னா இங்க அந்த polarity மாறாம அதே 12 voltage reflect ஆகும் across this 1 ohm resistor. Resistor வந்து passive element. அப்ப again இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா polarity வச்சு கரண்டோட டைரக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. Passive elementக்கு current entering point தான் plus, leaving point தான் minus. அப்ப என்ன ஆகும்? current downwardல தான் வரும் because இங்க தான் நமக்கு plus இருக்கு. அப்ப கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளவு வரும்? according to Ohm's law once again I is equal to voltage drop across the 1 ohm resistor is 12 divided by value of the resistor is 1. So 12 by 1 is 12 ampere. Exactly sir. இப்போ நமக்கு இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் 3 ஆம்பியர் னு தெரியும், இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் 12 ஆம்பியர் னு தெரியும். அப்ப இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் உள்ள வரும்? இந்த நோட்ல KCL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 12 ampere is going here, 3 ampere is going in the 4 ohm branch, 4 ohm resistor. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு வரும்? 12 plus 3 15 ampere current is coming inside. அப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா இங்க இருந்து 15 ampere current வந்து flow ஆயிட்டு இருக்கு. Am I right sir? Yes. இப்போ இந்த 2 ohm resistor ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. As usual, resistor is a passive element. Current entering point plus, leaving point is minus. இந்த 2 ohm resistor வழியா flow ஆயிட்டு இருக்க current வந்து 15 ampere. அப்ப voltage drop எவ்வளவு வரும்? 15 into 12 will become 30 voltage. Fine sir. Next, now take this junction. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னா இந்த 3 ohm resistorல எவ்வளவு voltage drop ஆயிருக்குன்னு தெரியல. இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ரைட்? நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நம்ம வந்து KVL அப்ளை பண்ணும்போது polarity யாரோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து polarity உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா you can do assumption. இப்போ நான் வேணும்ட்டே தப்பா போடுறேன் பாருங்க. மைனஸ் பிளஸ் இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ரெசிஸ்டர்ல வர வோல்டேஜ் VP ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Now what I am going to do is apply KVL for this inner loop. இதுக்கு மட்டும் KVL அப்ளை பண்ணுங்க. For your understanding அந்த லூப்பை நான் செப்பரேட்டா வெளியில எடுத்து காட்டுறேன். There is a 3 ohm resistor. There is a 2 ohm resistor. And here one more 4 ohm resistor. அந்த லூப்புக்கு மட்டும் தான் நான் KVL அப்ளை பண்ண போறேன். So I am just taking it out. இங்க plus minus 30 voltage இருக்கு. இங்கேயும் plus minus 12 voltage இருக்கு. நான் இங்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் நானா போட்டுக்கிட்டேன். என்னோட அசம்ஷன் கரெக்டான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எனக்கு என்ன தெரியும்னா என்னோட அசம்ஷன் தப்பா இருந்ததுன்னா ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரும்னு எனக்கு தெரியும். அந்த தைரியத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா I am just applying KVL for this loop. அப்ளை பண்ணலாமா? If you apply KVL, I am starting from here. Plus VP, then here. Plus 30 voltage, then here. Plus 12 voltage equal to 0. 30 plus 12 will become 42. So VP 42 right side pass panina, it will become minus 42. Why I am getting negative answer? My assumption is wrong. So what is the correct polarity?
இங்க டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் 42 தான் சார், அதுல டவுட் இல்ல. இந்த விபியோட வேல்யூ வந்து 42 தான், பட் நான் போட்ட polarity தப்பு. அப்ப என்ன வரணும், the actual polarity is இங்க தான் பிளஸ் வரணும், இங்க தான் மைனஸ் வரணும். That is the actual polarity. So I am putting plus minus here. Fine sir. இப்போ இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டர் ஓடியா இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா VP, இங்க தான் பிளஸ் இங்க மைனஸ், அதுல போற கரண்ட். ஒன் செகண்ட், ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது பாசிவ் எலிமெண்ட் சார். அதுல எப்பயுமே என்ன ஆகும், கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் தான் பிளஸ், லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ். பொலாரிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பொலாரிட்டில இருந்து கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சோ கரண்ட் இப்படி தான் சார் போகும். ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து 3 ohm சார், அதுல டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வேல்யூ 42 சார். அப்ப கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளவு சார் வரும், I is equal to V by R. Am I right sir? I hope it is 14, right? So this value is 14 ampere. அப்ப இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா, it will be 14 ampere. Once again apply KCL. இந்த பிரான்ச்ல வெளியில எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு, 15 ampere. இதுல போயிட்டு இருக்கிறது 14 ampere. அப்ப இன்கமிங் கரண்ட் எவ்வளவு வரணும், 29 ampere sir. 15 plus 14 is 29. So what is the correct answer? The value of current I equal to 29 ampere. Yes sir. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப்பை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். I am just taking. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல E யோட வேல்யூ இன்னும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணல. பட் இதுல இருந்து கரண்ட் எவ்வளவு போகுது நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. Very good guys. I think every one of you done well. 29 ampere. This resistance value is 2 ohm. அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, your circuit is keep on going, but I just wanted to know the voltage here. That is 42. இப்போ பாருங்க இதுல 29 போயிட்டு இருக்கா. Once again we know resistor is a passive element, current entering point plus leaving point is minus. Then what is the voltage drop? 29 ampere into 2 ohm, right? It is 58 voltage. Exactly sir, it is 58 voltage. அப்ப E யோட வேல்யூ என்ன வரும்? To know the value of E, again apply KVL. இப்போ இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஓம்ஸ் லா, KCL, KVL. Did I did anything else? சர்க்யூட் பார்க்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, ஐயோ ஆன்சர் வருமா வராது. Why it is? Don't be hesitant, don't give unwanted fear to your brain. Calmly solve, you will get the answer. இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க again. Minus E, I am applying KVL. Starting polarity. Minus E plus 58. I know every one of you know. Then plus 42 equal to 0. What is the answer? Minus E plus 100 voltage equal to 0. Or I can say the value of E equal to 100 voltage. Got the answer? So what is the correct answer? Voltage is 100 voltage. Value of current is 29 ampere. So this is the correct answer for the given question. I hope you all got the clear idea. Yes sir. I hope this session is much useful to every one of you. We will just do the same thing right in the upcoming lectures also. This is the way our classes are going to be. இன்னும் நான் ஃபியூச்சர்ல வரும்போது சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஸ்லோவா கொடுக்கறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிப்பேன். பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், இந்த செஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து எதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு ட்ரெயின் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. உங்களோட பிரைன் வந்து ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் லைக் சும்மா அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, காலையில எழுந்து வந்து ஆக்டிவா இல்லாம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. தட் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் தெம். Be active. Try to solve it by yourself. Try to bring the answer by yourself. இப்போ நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கல்ல ஓரளவுக்கு, ஐ ஹோப் யூ காட் தி கிளியர் ஐடியா. என்ன ஐடியா வந்திருக்கு என்ன உங்களுக்கு, KCL எப்படி அப்ளை பண்றது, KVL பேசிக்கா எப்படி அப்ளை பண்றது, நோடல் அப்ளை பண்றது, ஓம்ஸ்ல எப்படி அப்ளை பண்றது, polarity ஐடென்டிஃபிகேஷன், கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி கால்குலேட் பண்றது, இது எல்லாமே கிளியரா இருந்தீங்கன்னா questions will become very easy. ரிமைனிங் எல்லாமே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஸ்லோ ஆயிடும். So what I need from your end is continuously practice. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இப்போ இந்த மாதிரி பேசிக்கா கத்துக்கும் போது நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும், மீன்வைல் அப்படியே என்ன பண்ணணும்னா, இட் இஸ் வெரி ஏர்லி மார்னிங். இந்த ஹோல் டே உங்களுக்கு இருக்கா, யாரெல்லாம் ஃபுல் டே வந்து படிச்சுட்டே இருக்கீங்களோ, எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, ட்ரை டு சால்வ் மோர் அண்ட் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். எவ்வளோ அதிகமாக சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஆன்சர் வராமல் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன்ல போட்டது, சர்க்யூட் தியரியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்லோலி நம்ம அப்படியே கிராக் பண்ண இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கிராக் தி கொஸ்டின்ஸ் இன் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. Slowly we'll get that, right? But don't waste your time. Be active. Spend as much energy as possible. Energy நீங்க அதிகமா போட தான் it will get manipulated. Soon you will reach your success rate. Don't compare it with anyone. உங்களோட எனர்ஜி மட்டும் தான் உங்களால கொடுக்க முடியும். மத்தவங்க எவ்வளவு எனர்ஜி போட்டுட்டு இருக்காங்க, நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி போட்டுட்டு இருக்கோம்ன்ற கம்பேரிசனை யாராலையும் பண்ண முடியாது except God.
ஸோ யூ கேனாட் டூ தட். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் 20 மார்க் வாங்குறான், நான் 10 மார்க் வாங்குறேன், அவங்களாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, சுற்றி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. டோன்ட் கீப் எனி அன்வான்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். பி கிளியர், ஐ ஹாவ் டு புட் மை எனர்ஜி, ஸ்டில் ஐ ஹாவ் டு மேனிப்புலேட். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி போட்டு இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அதிகமாகும். That's all. Don't think anything in your, don't put any unwanted things. So this is all for this lecture. Remaining things we will see